아멘. 나의 백성이 다 겸비하여 내게 기도하며 나의 얼굴을 구하여서 그 악한 길 떠나며 하늘에서 듣고 죄를 사하며 그들의 땅을 고치리라. 아버지여 고쳐주소서. 아버지여 고쳐주소서. 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 상하이 땅 새롭게 하소서. 나 겸비하여 주께 기도하리. 주의 얼굴을
할렐루야. 안녕하세요. 코커스 회장 김영래 목사입니다. 우리 2021년 선교 디너에 참석하신 모든 분들 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 저희 코커스에서 매년 이제 모여서 함께 예배드리면서 저녁 식사를 또 나누고 영적으로 교제하고 이 선교의 꿈을 나누며 코커스 개척교회 예수사랑교회에 지원하는 헌금을 드리면서 이제 선교 디너를 함께 했는데요. 근데 이제 팬데믹으로 인해서 작년에도 저희가 모이지 못하고 올해도 이렇게 비대면 줌으로 선교 디너를 개최하게 되었습니다. 어려운 시기지만 하나님께서 이렇게 좋은 시간을 허락해 주셔서 더 감사를 드리고요. 참석하신 모든 분들께 감사를 드립니다. 이 선교 디너 통해서 하나님 은혜 많이 누리시고요. 또 선교 강의를 통해서 선교의 꿈과 비전을 나누면서 선교에 대한 열정과 도전을 많이 받으시기를 바랍니다. 올해는 이제 저희 연회에 감독님이신 우리 깔까뇨 감독님께서 참석하셔서 인사 말씀 전해주셔서 더 뜻깊고 은혜로운 선교 디너가 되었음에 감사를 드립니다. 할렐루야! Welcome all of you to this California Nevada Annual Conference, Korean Caucus Annual Mission Dinner. Other years, all Korean United Methodist Churches gathered together and had in-person worship service and great Korean dinners. But because of the coronavirus pandemic, we cannot have an in-person event this year, but we have a Zoom mission dinner. In some ways, this is better and nicer because we have more people from far away. We give thanks to God for this wonderful Korean mission dinner. As we have this event, we share dream and vision for the world mission and extending God's kingdom to the end of the earth. We give offerings to support Korean Caucus planted church, Jesus Love Church in Cupertino. This year, we have our bishop, Bishop Minerva Calcaño. She will give us a word of greeting. We are really excited and happy and honored to have you at this event. Thank you, Bishop. Please give us your word and let's give her hands. Welcome her with our big hands. Good afternoon, brothers and sisters. May the grace and the peace of our Lord Christ Jesus be with each and every one of us. I've heard of your Korean mission dinner and have prayed for you as you've gathered. I have been aware, I've known of others who have come before you, and it's my privilege to be with you on this afternoon. No one, friends, no one inspires me more than you do. I just need to say that aloud. You need to know that. Of course, our source of strength and inspiration, all of us comes first of all from God, but no one humanly inspires me more than you, my brothers and my sisters. I've been talking in our conference and among our leaders at the cabinet table with Reverend Samuel Hong about needing to continue to come out of pandemic, to move into the day that God is giving us, to be very safe because the pandemic is still with us, but not to be afraid, to trust God, to do all we can do to keep one another safe and healthy, but to trust God because God still has much work for us to do. It is right, as you have said in your program, that we have been in pandemic before. The church has suffered many crises in the past. Church history teaches us how the church responded in those moments. And I am so grateful that you are leading us. You are leading us in the California Nevada Conference by taking that step of claiming the future of the church, of the United Methodist Church, of the California Nevada Conference, and each one of our churches led by the churches where you are serving as clergy and as lay people, because God has a future for us.
and God has much work for us to do. There is a hurting world. Many of the people that we serve are hurting. With you, with all of you, I too have been impacted by the coronavirus. I have lost family members. I have lost dear friends and colleagues in ministry. I give God thanks for their lives. I continue to grieve over their death. But I know that what God expects of us, and even what those family members and dear friends and colleagues in ministry hope for us in life, is that we would continue to be faithful. And so let us continue to be faithful. I want to give witness to the fact that Korean leaders in our Korean family, in our annual conference family, hold up such precious witness to the presence of God among us, and also to their commitment to the church and discipleship. You know that as we come close to the annual conference session, one of my jobs is to respond to letters from the clergy who need or want to be excused from the annual conference session, which will come in 2 weekends. We will be there at our annual conference session, an in-person annual conference session being planned with much care. And some of the letters I have received show me how afraid some are. Other letters, and these are letters from clergy, show me how comfortable some of us have become and simply don't want to get out, even to do the work of God. And some of us just linger in sheltering in place. But I was very moved by a letter from our retired pastor, Han Yu Park. I learned something about him that humbled me, that really truly humbled me, that made me ashamed as well, because I did not know the full circumstances of his life. You know him. I know that Brother Samuel Hong has been a pastor to this retired pastor, Han Yu, and Yoon Hye, his spouse. She is in a wheelchair. She had 2 strokes in her life and is stable, but is in a wheelchair. And Pastor Han Kyu is her sole caregiver. I learned that he has been faithful to the annual conference session, all of his ministry, even in retirement. And every time we have celebrated the annual conference in person, his daughter and his son-in-law have traveled from North Carolina so that they can take care of our sister Yoon Hye, so that our brother Han Kyu can come to the annual conference session. And he said, Bishop, please forgive me for not coming this year, because with COVID, my daughter and her husband, my son-in-law, cannot travel across country. That deeply moved me. That showed me the depth of commitment to the call that God has placed upon his life, and the call that God has placed on all of our lives as well. So I give God thanks for this colleague who demonstrates the spirit that I day in and day out see in all of you, this depth of commitment, of knowing that if we walk by faith, doing all that is within our responsibility, God will be there for us, and that indeed we bear sacred responsibility for the ministry and the mission of the church. And right before this meeting, I was in prayer with Reverend Henry Kim. His father just died recently, and I was in prayer with him. During the end of this past week, he sent me an email, and he told me about his father. You may have known him as well. His father's name was Dujun Kim. And Pastor Henry says to me, my father was a lifelong Methodist and had served as a lay elder and the key leader of his home church in Korea for over 30 years. He demonstrated a strong leadership in the life of the Korean Methodist Church as a general conference delegate and a board member of general agencies of the Korean Methodist Church. He worked directly with many bishops
He helped lay the foundation of the Korean Methodist Church as it is today. I am so grateful to have a father who was extremely faithful and dedicated to the church and the kingdom of God through many extreme circumstances, such as Japanese colonialism and the Korean conflict. You know, friends, with Brother Du Jun, what I see is that you, brothers and sisters, are building and laying the foundation now for the California Nevada Conference and what it will yet become. And what you do in this conference will have an impact in our global church and in all of Methodism everywhere. You are such leaders, and I give God thanks for you. So continue to be faithful and know that nothing that you do for the sake of the kingdom of God goes unnoticed, unfelt, untreasured, because God sees what you do and I see what you do. It inspires me, it encourages me, and I give God thanks for all of you. Thank you. The Lord bless you and keep you. Thank you. Thank you, Bishop, for a very encouraging word and wonderful greetings. We really appreciate for your presence and your strong support and your sincere care and prayers for us. Thank you. Thank you so much. And the Bishop, so from now on, we just use only Korean. Sorry about it. So we did not prepare English translation. No. And No. so we I just knew go that with only is- Korean. So I you want can to join do- us. You can keep being here yes, with us. thank you. Thank you. Asking Holy Spirit help for translation. But unfortunately, we don't have Korean translation. I knew that Yeah. this was going to be in the Korean language. I will stay with you for a little longer. I feel the Spirit when I am with Okay. you, and that's a blessing to me. So Okay. God bless you. Thank Thank you. you, Bishop, for your presence and your word. 이제 우리 상황 한국인 연합감리교회 섬기시는 송계영 목사님께서 이제 우리 선교 디너 시작하면서 기도해 주시겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 2021년 선교 디너 우리 한인 커커스 선교 세미나를 축복하여 주시옵소서. 아멘. 우리 연합감리교회가 하나가 되어서 저희 북가주뿐만 아니라 우리 선교에 눈을 뜨게 하시고 또 교회를 세워나갈 수 있도록 인도하여 주시고 또 개척하여 성장하는 교회들이 더욱더 자립하면서 또 선교할 수 있는 교회들로 성장시켜 주시옵소서. 아멘. 오늘 모인 우리 모두 위에 주님께서 마음을 열어주시고 하나님의 감동을 허락하여 주시옵소서. 아멘. 또한 오늘 이성일 선교사님과 또 홍삼열 감리사님을 통해서 우리가 세미나를 들을 때에 우리가 미처 알지 못했던 이 선교의 세계를 바라보고 가슴이 뜨거워지는 귀한 저녁이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아멘. 이 모임을 준비하고 노력하고 애쓴 모든 손길들을 축복하여 주시고 또 우리 한인연합감리교회 커커스를 지도해 나가는 김영래 목사님과 임원들 외에도 축복하여 주시옵소서. 아멘. 모든 것 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 예, 기도 감사합니다. 이제 우리가 이 선교 디너에서 선교 세미나 강의를 2번 듣는데요. 먼저 우리 이성일 선교사님으로부터 이제 우리가 선교에 대한 강의를 듣습니다. 우리 이성일 목사님, 우리 선교사님께서는 이제 필리핀에서 선교사로 섬기셨고요. 또 미국에서 에스베리 테올로지컬 세미나리에서 선교학 박사학위를 받으셨고 미국 미네소타 뉴저지에서 목회를 연합감리교회에서 목회를 또 하셨고요. 그리고 이제 지금은 연합감리교회 GBGM 세계 선교국의 PG 선교사로 파송을 받으셔서 섬기십니다. 현재는 에모리 대학교 캔들러 스쿨 오브 티올로지에서 미션 파트너인 레지던스로 계십니다.
우리 이성일 선교사님께서 팬데믹 시대의 선교라는 제목으로 오늘 선교에 대한 강의를 해주시겠습니다. 우리 박수로 우리 선교사님을 영접하도록 하겠습니다. 많은 은혜 또 도전 받으시기 바랍니다. 이성일 선교사님. 네, 감사합니다. 저 이성일 선교사입니다. 예. 특별히 그 주님의 은혜가 그 우리 캘리포니아 네바다 연회에 우리는 모든 한인 교회와 또 홍 감리사님과 또 우리 한인 교회 모든 임원들 위에 함께 있기를 기원합니다. 이렇게 초청해 주셔서 정말 깊이 감사드립니다. 그래서 선교에 대한 이제 일반적 강의를 이제 부탁해 오셨는데 응답하고 나니까 고민이 됐습니다. 목사님들마다 또 교회마다 선교에 대한 깊이와 이해가 다른데 접근하기 막막하다라고 생각을 했는데 우리 목사님께서 팬데믹 시대의 선교라는 제목으로 다시 부탁을 주셔서 기쁘게 준비할 수 있었습니다. 30분 내에 다룰 수 있는 주제는 아니지만 맛만 보고 방향만 확인하고 함께 넘어간다고 한다면 큰 진전이 되리라고 생각합니다. 저는 이 서론을 이 슬라이드 한 장에 담아 보았습니다. 무한발 코로나 바이러스로 시작된 전 지구전적인 락다운 상태, 또 덮친격으로 시작된 지금도 계속되는 캘리포니아의 대형 산불, 아프리카에 시작된 메뚜기나 황충, 또 지구촌 홍수, 기상이변, 또 계속되는 지진과 화산 폭발 등 이 코비드-19 팬데믹은 이제 확실히 세계 역사에 전환기를 가지고 왔습니다. 사람들이 이구동성으로 말하듯이 before COVID-19과 after COVID-19으로 나누기도 할 만큼 세계 역사에 이제 전무후무한 변화를 가져왔습니다. 이렇게 이 팬데믹과 관련해서 우리 기독교인들에게 지는 질문들이 참 많습니다. 성경의 재앙과 전염병, 하나님의 심판과 인류에게 주는 재앙, 또 이것이 선교에 주는 도전과 변화, 또 선교의 방향들, 그 다음에 이제 근대 선교에서 시작되어서부터 이제 제4대, 4세대 이제 선교로 전환하는 문제, 여러 가지 많은 문제들이 있는데 이런 것들은 다 시간상 다룰 수는 없지만 제가 여러분들과 함께 나누려고 하는 것은 이 팬데믹이 올 우리 현대인들에게 가져온 충격과 변화는 무엇이고 특히 우리 그리스도인들에게 요구하고 있는 것이 있는데 패러다임의 시프트를 이게 요구하고 있죠. 자, 이런 그 패러다임 시프트와 더불어서 우리가 선교하는 교회로서의 정체성도 확인하고 팬데믹 시대에 선교사와 동행하는 최고의 사역이 무엇인지 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 먼저 이제 코비드-19 팬데믹이 저와 여러분들 모든 현대인들에게 가져온 충격과 변화가 참 많습니다. 먼저 이 충격을 보게 되면 할 수 있다라고 하는 정신으로 무장한 사람들에게 철저하게 할 수 없음을 각인시켜주는 계기가 되었습니다. 사실 우리 하나님은 하나님 나는 할 수 없습니다라고 고백할 때 진정으로 이제 하나님의 은혜가 부어주는데 이 팬데믹은 약할 때 하나님의 능력을 경험하게 하시려고 하는 하나님의 뜻이 아닌가 그렇게 저는 그래서 팬데믹을 돌아보면서 하나님의 은혜의 기회라고 믿어지기도 합니다. 그 다음에 이 팬데믹은 사람들이 이제 자신들이 과학 문명과 발전을 경험하면서 호모 데우스, 자기 자신이 신적인 위치에 또 신이 되어가는 그런 착각을 하게 만들었어요. 그래서 호모 데우스가 된 양 착각하는 사람들에게 우리 철저하게 우리 인간은 흙으로 지음을 받았다고 하는 호모 후무스, 그래서 흙에 불과한 인간임을 철저하게 각인시켜주고 있습니다. 사실 인간은 남보다 나아지고 또 높아지려고 하고 또 더 나아지려고 하고 더 잘 살고 싶어하는 심성이 있죠. 다른 말로 표현하면
하나님처럼 되려는 마음이죠. 이것은 자기 신화의 일종인데 또 나보다 뛰어나고 훌륭하다고 여기는 사람들을 영화시키는 심성도 있습니다. 바로 호모 데우스의 심성이죠. 그런데 코비드-19 팬데믹은 우리 교만해진 인간을 호모 후무스, 흙인 인간으로 내려앉히는 주님의 역사라고 고백하게 됩니다. 사실 사람은 흙으로 지음을 받았기 때문에 내가 흙입니다라고 겸손하게 고백할 때 우리를 긍휼히 여겨주시는 주님의 놀라운 은혜가 임하게 되죠. 바로 내가 호모 후무스의 자리에 앉아있을 때 성령이 강하게 역사하는 줄 믿습니다. 그다음에 이제 우리가 이 코비드 팬데믹이 우리 성과 유지의 외적인 삶에서 관계 중심의 내적인 삶, 자신, 가정, 교회 그리고 하나님에게 집중하게 만들고 또 이 코비드 팬데믹은 탐욕적인 물질 문명의 폐해를 되돌아보고 자연과 또 유기적인 조화를 이루는 그 삶의 중요성으로 그리고 우리가 참 이렇게 전에는 절대로 노말하지 않았던 것들을 뉴노말이라고 하는 이름으로 수용하지 않으면 안 되는 그런 시대에 저희들이 살고 있습니다. 자, 이런 그 코비드-19 팬데믹이 충격만 준 것이 아니라 우리의 삶에 많은 변화들을 가지고 왔습니다. 특별히 어떤 변화들을 가지고 왔느냐면 이런 이제 변화들을 가지고 왔는데 저희가 우리 관심을 가져야 될 것은 우리 모든 영역에서 권위주의 붕괴와 리더십의 변화를 초래하고 있고 가정 중심의 사회로 전환을 가져다 주었습니다. 특별히 이제 가치 중심의 라이프 스타일의 전환이고 그다음 더 중요한 것은 이 코비드 팬데믹이 종교의 본질, 특별히 우리 기독교인과 하여금 우리 신앙의 본질에 돌아가도록 촉구하고 있다는 점에서 이 코비드-19 팬데믹은 일반적으로 이런 놀라운 변화를 주고 있습니다. 자, 그런데 더 큰 변화는 3차 산업혁명과 이제 4차 산업혁명의 교차 지역에 저희가 살고 있죠. 그래서 지금까지 이제 산발적으로 4차 산업혁명이 이제 발전되면서 많은 문명들이 이렇게 발전되었는데 코비드 팬데믹이 이런 4차 산업혁명의 결과들을 집속시켜서 유비쿼러스의 세계로 우리를 떠밀고 있다는 거죠. 불과 10년 전만 해도 여행을 하려면 우리 가방 속에 컴퓨터 관련 기기, 전화 관련 기기, 카메라 관련 기기 다양한 물품을 챙겨서 가방이 컸는데 요새는 전화기 하나로 다 해결되는 컴퓨터 하나로 해결되는 그런 시대가 되었습니다. 이렇게 유비쿼러스의 세계로 우리가 떠밀려 가고 있는데 그래서 우리는 이 4차 산업혁명의 시대 속에 잘 적응하고 또 우리 교회들이 혼돈과 방황을 최소화시키면서 우리가 이 4차 산업혁명이 사실 우리 한 교회들에게 사도 바울에게서 마게도냐처럼 새로운 선교의 지평이 되고 있습니다. 그래서 우리가 이제 적극적으로 이 온라인 교육 환경 또 지구촌 어느 곳에든지 SN으로 연결되지 않는 사각지대가 거의 없어지고 있는 이런 상황인데 이런 때에 우리가 적극적으로 이 4차 산업혁명을 받아들이면서 선교 현장으로 전환시켜가는 역할이 우리에게 필요합니다. 1918년 이제 스페인 독감이 전 세계에 이제 불어오면서 공산화 바람이 불었습니다. 이유는 이제 사회 불만층의 분노를 등에 업고 일어난 현상이 공산주의 운동이었는데 마찬가지로 코비드-19 팬데믹은 헌법적 권한을 넘어서는 빅브라더의 세계, 전 세계적인 전체주의로 이어질 가능성이 농후합니다. 프랑스에서 우리 백신 여권 도입을 이제 정부가 승인하면서 50명 이상 모이는 술집, 식당, 카페, 미술관 이런 것이 전부 다 보건 증명서를 제출을 요구하고 있죠. 그러면서 이제 많은 이제 데모를 하고 있는데 그러나 한 발 더 계시록 세계로 가까이 가고 있는 것을 보기도 합니다. 기도가 필요한 상황이죠. 자, 이제 패러다임 시프트를 요구받는 이제 교회들인데요. 이 팬데믹 시대에 우리가 어떻게 할 수 있느냐는 거죠.
이 그리스도인들의 이 패러다임 시프트를 요구하는 이제 코비드 팬데믹을 보면, 팬데믹은 아까도 말씀드렸듯이 we can do everything, 우리가 모든 것을 할 수 있다는 정신을 가지고 있는 현대인들에게 할 수 없다고 하는 것을 확실하게 각인시켜 주었습니다. 팬데믹은 신이 다 된 듯 행동하는 인간들에게 인간은 흙에 불과한 존재며, 또 과학 문명의 발전과 더불어 모든 것을 다 할 수 있었을 것 같은 착각에 붙들렸는데 아무것도 할 수 없구나 철저하게 경험하게 되죠. 그런데 우리 그리스도인들에게 주는 질문은, 과연 우리가 할 수 없다고 해서, 사회가 우리를 하지 못하게 한다고 해서 하나님도 하실 수 없느냐라고 하는 질문을 심각하게 물어야 할 것이라고 믿습니다. 우리 교회가 그 예배라고 하는 한 가지 목적에만 우리 한국 교회가 특별히 과도하게 집중하고 있었다는 점이 코로나19로 인해서 이민교회가 큰 어려움을 겪는 이유라고 이구동성으로 말하고 있습니다. 교회 측에서는 사실 다양한 교육과 봉사와 친교를 권장했지만 70~80%의 성도들이 동참하지 않았던 거죠. 문제는 늘 여기에서 일어나죠. 코비드 이전에 가나안 교인들이 한국 사회에서는 200만, 또 이단들이 200만이라고 학자들이 추산하곤 했는데, 이 코비드-19 팬데믹이 지나가면 과연 얼마나 많은 양무리들이 가나안 교회로 또 아니면 이단으로 약탈당할지 우리가 참 심각하게 고민하면서 되돌아봐야 할 거라고 생각합니다. 또 이러한 난세를 극복하기 위해서 교회에서는 팀을 만들어서 디지털 문맹들을 끌어안는 노력과 더불어 예배를 제외한 다른 교회의 기능들, 교육과 친교와 봉사의 기능을 강화시켜서 정말 그 선교를 통해서 사랑을 실천함으로 하나님께 영광을 돌리는 그러한 그 교회로의, 선교하는 교회로의 변화를 요청받고 있습니다. 이제 그 선교 현장도 이제 아주 강력하게 바뀌고 있습니다. 전에 이제 웨슬레와 감리교 부흥운동의 결과로 시작된 그 윌리엄 캐리의 그 해안선 선교 시대, 그 다음에 이제 또 내지 선교 시대, 그 다음에 제3세대 선교인 미전도 종족 선교 시대, 이런 것이 지금까지 현재 제3세대 선교가 우리 교회를 이끌어가고 있는데, 팬데믹은 우리에게 이제 제4세대 선교, 사실 변동성, 불확실성, 복잡성과 모호성의 세계인 바로 제4세대 선교로 전환을 요구하고 있습니다. 그래서 이 제4세대 선교는 특별히 어디에 집중하냐면 도시와 빌딩 정글 속에 있는 unreached people, 특별히 digitalized people들에게 선교를 우리가 해야 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 인퍼전 등의 대면 예배와 동시에 디지털족들에게 접근하기 위해서 유비쿼러스의 세계에 대해서 함께 시간을 내고 공부하는 시간을 우리 교회가 가진다고 한다면, 앞으로 새롭게 열려지는 새로운 마게도냐의 바울처럼 달려들어가서 많은 영혼을 주님께 인도할 수 있으리라고 믿습니다. 제가 원래는 한 5분 정도 여러분들에게 그 워크숍을 좀 이렇게 속으로 워크숍을 하기로 했는데, 그냥 간단하게 설명하면, 제가 이제 드라이브를 하고 있는데 버스 정거장을 지나치려고 해요. 그런데 거기에 3사람이 그 버스 정거장 기다리고 있는데, 한 사람은 이상적인 배우자, 그 다음에 또 한 사람은 내 수술을 통해서 나를 한번 구해준 적이 있는 의사, 그 다음에 15분 내에 응급실에 가지 아니하면 이렇게 죽을 수 있는 한 올드 레이디, 노파가 있습니다. 그런데 문제는 버스가 25분이나 지나야 온다는 거야. 근데 문제는, 그러면 제 차에 한 사람밖에 태울 수 없는 상황에서 가장 최고의 해결 방안은 무엇일까요? 우리가 이제 그 문제는 뭐냐면, 내가 문제를 해결하는 일에 있어서 내가 해야 된다. My paradigm. 여기에 붙들려 있으면 사실 이 문제에 대한 해답은 나오지 않습니다.
그래서 저희가 이제 여러분이 문제를 읽는 동안에 이미 정답이 여러분 속에는 다 떠올랐겠지만 우리 그리스도인들이 코비드-19 팬데믹의 그 위험의 시대를 넘어서 새로운 돌파구로 이제 들어가도록 하나님이 우리를 이제 밀어가고 있고 또 사회도 밀어가고 있는데 이런 하나님의 은혜의 시대, 은혜의 세계에 들어가서 사역을 하려고 한다면 내 중심적인 사고방식 패러다임을 내려놓아야 하죠. 최고의 해결 방법은 내 자동차 키를 의사에게 주는 거예요. 의사에게 주고 의사는 그의 모든 가용한 의학적 지식을 가지고 이제 그 노파를 응급실에 데리고 가서 응급처치함으로 살릴 수가 있고 그다음에 이제 나는 이상적인 연인과 차를 타고 버스를 타고 병원에 가서 차를 이제 끌고 이제 가면 되는 거죠. 이 패러다임 시프트에 대하여 말씀을 드렸는데 내 차니까 나만 운전해야 된다는 생각만 내려놓으면 정답이 확실히 열려지죠. 내 인생의 길을 주님에게 맡길 수 있는 사람들을 통해서 하나님은 분명하게 일하시는 줄 믿습니다. 그런 지도자를 통해서 지금까지 해안선 선교, 내지 선교, 그다음에 그 미전도 종족 시대가 열렸고 지금 바로 새로운 선교 패러다임을 통해서 바로 새로운 마게도냐로 저와 여러분이 들어갈 수 있도록 하나님이 초청하고 계신다고 믿습니다. 여러분 그 선교는 인간을 구원하는 하나님 아버지의 마음에서 시작되었죠. 그래서 예루살렘 교회, 안디옥 교회, 또 로마 교회. 그런데 이제 그 교회가 로마의 그 이제 로마의 인정을 받으면서 콘스탄틴 대제 이후 인정을 받으면서 교회가 제도화되기 시작을 해요. 그러면서 하나님의 선교에서 성령의 선교에서 나의 선교, 우리 교회의 선교, 우리 그 교단의 선교로 변질이 되면서 중세 교회는 아주 참혹한 선교의 이름으로 악행을 많이 저질렀죠. 그러다가 갈바르트와 또 1952년 윌링겐 대회에서 처음으로 교회의 선교에서 하나님의 선교라고 하는 그런 이제 개념이 다시 들어와요. 그런데 또 여기에서 WCC에서는 교회의 그 하나님이 교회를 통해서만 일하시는 것이 아니라 뭐냐면 다른 그 교회 밖에 하동교를 통해서도 일하고 또 심지어는 그 지주들에 대항하는 게릴라를 통해서도 일하고 공산주의를 통해서도 일한다고 하면서 교회를 패싱한 잘못된 하나님의 선교가 WCC 중심으로 일어났었어요. 그런데 다시 이번 이 팬데믹을 통해서 정말 우리는 우리의 노력과 계획과 생각으로 하나님의 일이 되어지지 않는다는 것을 철저히 경험하면서 성령의 인도함을 받는 선교로 우리가 부름을 받았다고 하는 사실을 기억하게 하죠. 제가 성경 중에서 이제 가장 좋아하는 이제 말씀이 바로 이 마태복음 19장 28절의 말씀입니다. 이 본문에서 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 이렇게 말씀하고 있어요. 자, 여기에서 사람들은 바로 종말론적 해석으로 넘어가는 경향이 있는데 저는 이것을 우리 인생의 각 사람의 변화라고 봐요. 내가 내 인생의 주인이 되어 살던 세계에서 주님이 나의 주인이 된 세계로의 변화, 거듭남의 표현으로 보았습니다. 전에는 내가 내 인생의 왕이었는데 예수 그리스도가 나의 구주가 되고 나의 왕이 되어서 나를 다스리면서 나를 통해서 그리스도가 12보좌, 우리 주변의 모든 이웃들을 사랑과 은혜로 섬기는 놀라운 세계가 시작되는 거죠. 오만의 왕관을 벗고 주님이 나의 구주, 나의 왕이 되니까 그분이 나를 통해서 긍휼과 은혜로 다스리는 새로운 역사가 시작되는 것을 보게 됩니다. 우리 팬데믹 시대에 우리 교회가 정말 우리 교회의 보좌를 주님에게, 내 개인의 보좌를 주님에게, 또 가정의 보좌를 주님에게 올려드리고 그분의 세심한 인도함을 받는다고 한다면 하나님의 놀라운 변화의 역사가 계속되리라고 믿습니다. 우리 팬데믹 시대에 점검하는 이제 선교하는 교회의 정체성. 우리 한번 계시록 2장 4절 5절인데
여러분 그냥 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오늘 주님께서는 계시록 서론에서 7별 교회의 사자들이죠. 그리고 7 금촛대 교회를 말하는데, 자 그러면 주님께서 그 처음 사랑을 잃어버린 어디서 잃어버렸는지를 생각하고 회개하고 처음 행위를 가지라고 말합니다. 우리 교회가 하는 모든 사역과 행위 속에 바로 그 하나님을 향한 뜨거운 우리의 사랑이 담겨 있느냐를 묻고 있는 거죠. 그러면 하나님 사랑이 곧 이웃 사랑이라고 성경은 계속 말했는데, 바로 자기의 아들 독생자를 죽기까지 십자가에 내어주신, 그리고 그 십자가를 통해서 구원하려고 하는 수많은 영혼들을 감싸 안고 그리고 기도하고 또 그들에게 다가가는 그 하나님의 그 사랑, 이웃 사랑, 이게 바로 우리의 모든 교회의 행위 속에 포함되어야 된다는 거죠. 근데 그렇지 아니하면 주님이 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 그렇게 말을 합니다. 촛대를 옮긴다는 말은 교회로서의 권위, 교회로서의 위치를 하나님께서 제거하겠다는 말이죠. 이 말은 참 무서운 경고이기도 합니다. 뭐냐면 우리가 교회라는 간판을 걸었다고 해서 주님 보시기에 교회냐? 어떤 교회는 아닐 수도 있다. 왜? 그들의 모든 교회 사역과 행위 속에 바로 주님을 향한, 이웃을 향한 그 영혼을 사랑하는 그것이 안 담겼을 경우에 그렇다는 거죠. 에베소 교회를 향한 이 주님의 경고는 정말 우리가 우리 정말 되돌아봐야 할 사건이죠. 정말 그 교회 안에는 우리가 정말 어떤 사람들이 있냐면 훈련되지 않은 사람들이 참 많습니다. 예수는 믿는데 훈련되지 않은 사람들. 근데 교회 안에 또 거듭나지 않은 사람들도 참 많아요. 한 50% 이상은 교회 안에 거듭나지 않은 사람들이 있어요. 교회 문화 안에서 문화적인 그 크리스천은 확실한데 또 기독교 교리도 아는데 예수 그리스도와의 인격적 교제가 없는 사람들. 또 그리고 교회 안에는 바리새화된 교인들, 예전에는 복음의 은혜를 깊이 경험했는데 점점 식어져서 복음이 전혀 무엇인지 감동과 감격이 없는 사람들이 있습니다. 그래서 이 교회 안에 이 훈련되지 않은 사람들을 목사님들이 또 지도자들이 훈련시키는 과정을 통해서 교회 안에 거듭나지 않은 사람들이 거듭나게 되고 교회 안에 기존의 성도들이 다시 복음으로 보존을 받는 사건을 통해서 교회가 바로 선교 지향적인 교회, 또 선교적인 체질적인 선교의 체질적인 교회, 그리고 선교하는 교회로 나가야 되겠죠. 그래서 교회 밖에 가난한 신자들과 미신자들을 정말 하나님의 그 은혜를 가지고 나가고, 또 그리고 교회 멀리 있는 미전도 종족과 미접촉 종족들에게 나가야 되겠죠. 그래서 모든 교회가 다 같은 교회라고 말할 수 없다는 거죠. 선교 지향적인 교회, 교회 안에 이런 양들을 구원하기 위해 전심을 다하는 교회, 또 교회 주변에 가난한 교인들과 미신자를 찾는 교회, 또 미전도 미접촉 종족들을 복음하는 일에 협력하는 교회인가, 또 여러분들 성도들과 더불어서 이 일이 거룩한 공역이 계속해서 일어나야 되리라고 믿습니다. 자, 그래서 이것을 한번 도식화시켜 봤습니다. 선교하는 교회를 향한 공동체적인 노력이 어디서 시작되느냐 하면 목회자의 가슴에서 시작돼요. 한 영혼을 뜨겁게 사랑하는 그 목회자의 그 회개와 그 윤리적인 교회 재정립이 일어날 때 그 목회자의 회개를 통한 변화된 삶의 태도와 설교, 교육을 통해서 복음 전파의 필요성을 망각한 기존의 평신도들, 바리새화된 성도들이 배타적 의식 구조를 극복하게 되고 신선한 변화를 경험하게 되면서 신앙생활의 연륜이 짧은 새 교우들이 이분들에게는 이제 주변에 불신자들이 많죠. 이들을 통해서 교회의 성장과 성숙,
복음의 진보가 일어나게 됩니다. 그래서 제가 기도하기는 우리 캘리포니아 네바다 모든 연회 한인 교회들 또 모든 교회들이 정말 그 선교하는 교회로 체질적으로 바뀌어지고 또 여러분 또 이 선교 디너를 통해서 또 새롭게 개척되는 교회를 통해서 캘리포니아 지역 내에 수많은 인종들이 주님께 돌아오는 놀라운 역사 일어날 줄 믿습니다. 제가 그 20년 전에 이제 리빙스톤 한인연합감리교를 섬길 때 어디를 방문했냐면은 그 케냐를 방문했었어요. 그래서 최인호 선교사 기아 대책본부 이제 최인호 선교사를 만났는데 그분이 10여 년 동안 그야말로 이제 선교사들이 그 아프리카의 가난한 현지 사정을 보면 그냥 그 모든 물질을 다 동원해서 그들의 필요를 채워주는 음식을 공급하고 먹고 마시고 입을 것을 공급하고 댐을 건설해주고 물 정화 시설을 만들어주는 일에 바빴어요. 그런데 어느 날 동네를 지나가다가 이 사신이라고 하는 아이를 만나려고 들어갔는데 하루 전에 죽어서 이렇게 무덤에 이제 묻힌 거예요. 그래서 이 아이에게 자기가 많이 만났지만 먹을 것도 많이 갖다 주었지만 한 번도 그 아이에게 영혼의 복음을 전하지 않은 것을 깨닫고 집에 돌아와서 일주일 동안 금식하면서 회개하고 그리고 돌아가서 다시 그 아이의 무덤 앞에 가보니까 제칼이 이미 아이를 다 파먹은 이제 상태. 그래서 이 사건이 그의 터닝 포인트가 되어서 그때부터 정말 여전히 그들의 가난을 위해서 물질을 도와주고 또 댐을 건설해주고 정화조를 만들어주지만 정말 영혼에게 그들에게 복음을 전하고 제자를 삼고 그렇게 하면서 수많은 교회들이 회복되진 또 수많은 교회들이 세워진 놀라운 간증을 하는 것을 들었습니다. 목회자의 뜨거운 가슴. 그래서 저와 여러분의 교회가 정말 예배와 봉사와 또 교육을 친교 교육을 통해서 선도적인 교회, 정말 복음을 나누는 그러한 교회로 함께 나눠지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 이제 새롭게 펼쳐지는 팬데믹 시대의 선교에 대해서 간단하게 말씀을 나누려고 해요. 정말 땅을 고쳐주실 하나님께 같이 연대해서 기도하는 것이 최고의 선교의 시작입니다. 그래서 같이 기도하는 거예요. 가장 절망적인 시기는 사람들의 마음이 복음을 향해서 가장 활짝 열리는 시기라는 거죠. 존 웨슬리가 뭐냐면 이제 야외 설교를 시작하면서 이제 많은 지역을 방문합니다. 그런데 어떤 사람들은 복음을 잘 영접하고 어떤 사람들은 복음을 거절하는 거예요. 그래서 평신도 그 설교자들, 레이 프리처들을 통해서 뭐냐면 각 지역의 이제 상황을 쫙 분석하면서 느낀 것이 뭐냐면 사람들이 어렵고 힘들 때는 마음이 복음을 향해서 활짝 열리고 그 다음에 너무 편하고 잘 되고 할 때는 복음에 대해서 마음이 닫히고 자기 영광을 추구한다는 것을 발견하게 되죠. 그때부터 존 웨슬리는 리셉티브 오리엔티드 미션을 시작하게 되는데 바로 지금 현재 우리가 이 코비드 팬데믹이 특별히 미국에게는 미국 사회에게는 이 종교적인 신앙의 그 노미널 크리스천들이 아주 충격과 도전을 받고 아주 복음으로 활짝 열리는 계기가 되었고 많은 불신자들도 주님께 이제 돌아오는 계기가 되고 있습니다. 그래서 지금 이 팬데믹 시기야말로 사람들이 다 처음 겪는 일로 두려워하고 있고 절대자이신 하나님을 찾고 있는데 문제는 뭐냐? 어떤 하나님을 찾아야 되는지 모른다는 거죠. 사람들의 심령은 가난해졌고 절대적으로 가난해졌는데 부를 하나님의 이름을 모르고 있다는 거죠. 지금 그 구글에서 가장 많은 리서치가 어떤 리서치냐면 어떻게 기도하느냐, 누구에게 기도하느냐 이런 거죠. 지금 전례없는 영적 대추수기를 맞이하고 있는데 이 시기를 놓치면 9/11 시기처럼 마음의 문이 닫히고 강팍해질 수 있어요. 지금 우리 교회들이 복음으로 붙들어 줘야 할 사람들을 찾아 하나님의 은혜를 증거하는 이 일에 전심을 기울여야 할 줄 믿습니다. 그래서 우리가 하나님과 동역하고 우리 지금 여러분들이 참 켈팩 그 네바다 연회 모든 한인 교회들이 동역하는 것처럼 목회자들, 평신도 지도자들, 성도와 성도, 교회와 교회들이 동역하고 또 나아가서 선교사와 동역하는 것이 참 중요합니다.
어떻게 동역하느냐면 제가 이제 간증 하나만 하고 마치도록 하겠습니다. 제가 필리핀에서 선교사에 가다가 댕기 피부로 온 가족이 정말 죽을 수밖에 없는 그런 상황이 있었어요. 마침 옆에 필리핀 그 현지인이 이제 의사였기 때문에 저희 집을 드나들면서 도와줬고 또 그래서 이제 간신히 회복이 됐는데 문제는 뭐냐면 숟가락 들 힘이 없을 정도로 죽을 끓였는데 숟가락을 들 힘이 없었어요. 그리고 또 댕기 피부의 문제는 뭐냐면 머리카락이 그냥 한 움씩 빠지는 거예요. 남자는 좀 대머리가 된다고 해도 좀 용납이 되는데 아내가 그냥 머리를 감을 때마다 한 움씩 머리가 빠지면서 비명을 질렀어요. 그래서 마침 한국의 처형한테 빨리 그 중국산 발모제 좀 사서 보내십시오 했더니 그때 교회가 발모제는 우리 처형이 안 보냈지만 교회가 그날 저녁에 그 금요 철야 기도 시간에 부르짖고 기도했는데 우리 몸에 그 기도가 그대로 전달되는 거예요. 빠지던 머리카락이 더 이상 빠지지 않고 몸이 회복이 되어지고 놀라운 하나님이에요. 그래서 여러분들이 그런데 더 놀라운 일은 저희가 그 댕기 피부에 걸리기 전에 그 교회 성도 한 분이 내복을 보내왔어요. 그래서 필리핀에서 웬 내복 이렇게 얘기를 했는데 댕기 피부를 앓고 나니까 춥고 떨리고 도저히 안 되는 거예요. 그래서 내복을 입고 그 댕기 피부를 또 휴유증을 잘 감당할 수 있었는데 그래서 어떻게 그 내복을 보낼 수 있었느냐 그랬더니 우리를 위해서 기도하는데 하나님이 너희 그들에게 꼭 필요하니까 빨리 사서 보내라고 했다는 거예요. 근데 필리핀에는 그 우편이 도착하려면 보통 보름 한 달 걸리거든요. 그런데 직전에 도착을 해서 우리는 왜 이거 왔는지 몰랐는데 하나님의 놀라운 은혜와 섭리였던 거죠. 그래서 여러분 버추얼 미션 지금 현재 여러분이 줌으로 하는 것처럼 선교사를 여러분 연예까지 초청하지 않아도 버추얼로 여러분 선교사를 초청하고 그들의 선교 리포트도 듣고 그들의 설교도 듣고 간증도 듣는다고 한다면 하나님의 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. 여러분 이 스마트 미사일은 옛날에 스커드 미사일하고 다르죠. 이거는 아주 정확하게 목표물을 타격합니다. 전략적인 기도가 필요하다는 거죠. 그래서 선교사의 그 기도 제목 또 여러분 교인들의 기도 제목을 종합해서 함께 부르짖고 기도할 때 그 기도가 산발적으로 맞았는지 또 이루어지는지를 모르는 것이 아니라 이 전략적인 기도를 통해서 여러분들 그 선교사들과 동행할 수가 있습니다. 이제 마지막으로 같이 읽고 마치도록 하겠습니다. 기도를 통해서 지구촌 벽지 끝이라도 선교사와 동행할 수 있습니다. 기도를 통해서 열대 정글 속에서 주의 사역을 할 수 있습니다. 기도를 통해서 우리는 육신의 양식뿐 아니라 생명의 떡에 굶주려 있는 수많은 헐벗은 인류에게 영육간의 양식을 제공해 줄 수 있습니다. 기도를 통해서 우리는 지구촌 어느 곳에서든지 교회에서나 집회에서 복음을 전하는 전도자들의 사역을 도울 수가 있습니다. 우리가 진정으로 원한다면 하나님께서는 그의 왕국의 사역에 진정한 동반자가 될 수 있는 길을 우리에게 열어놓으셨습니다. 여러분 깊이 감사드립니다. 예, 감사합니다. 예. So, Bishop, I did not expect you stay this long. Yeah, I did not introduce Reverend Song-il Lee to you. He's a GBGM PG missionary. Reverend Lee, can you say hello to Bishop? Hello, Bishop. This is Abraham Lee. I was supposed to go to Fiji last year, but the pandemic hold me to move to Atlanta. Now I'm serving missionary practitioner in residence at Candler School of Theology. But next year, definitely, I want to go to Fiji and I want to serve there, the people of God. I need you. Yeah. Yes, it's wonderful to see you. I believe we have met before. I at least know your name. I know your name, and I think that we have been together at some of the Korean Plan meetings and gatherings. I have taken many notes because you had enough English in it that I could follow some, and I've taken many notes as we've gone, and I look forward to having conversation with Brother Samuel Hong
in cabinet meeting about whether I was actually capturing what you were saying, but so grateful for your passion and for your energy and for your commitment and for being with us in the California Nevada conference. Thank you. And the Lord Thank you. bless you. Thank you so much. He talked about the mission in pandemic time. And now the DS Samuel will give us some lecture about the mission that we learned from church history. He measured in church history. 우리 이제 홍삼열 감리사님께서 교회사에서 배우는 이제 선교라는 제목으로 강의를 하시는데 우리 홍 감리사님 산타크라 연합감리교회 섬기시고 또 이제는 작년부터 이제 엘카미노 리얼 카민 디스트릭트 감리사로 지금 섬기십니다. 클레어먼 신학대학에서 선교 교회사로 PhD를 받으셨습니다. 우리 감리사님 또 박수로 우리 영접하고요. 많은 은혜 또 도전 받으시기 바랍니다. 목사님, 이거 저 함께 좀 이렇게 질문하고 함께 대화하는 시간은 일체 없는가 보죠? 예, 그래서 저희가 지금 2시간을 세팅했는데요. 우리가 줌으로 하는 세미나는 처음 해보기 때문에 이번에는 우리가 플랜대로 하고 다음에 하게 되면 그런 Q&A 타임도 넣어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. 예, 이제 제가 이제 교회사에서 배우는 선교라는 제목으로 이제 강의를 하겠습니다. 여러분들 마치 옛날에 어렸을 때 고등학교나 아니면 대학교로 돌아간 기분이 나시죠? 1교시가 끝났어요. 1교시가 끝났는데 쉬지도 않고 곧바로 2교시로 넘어갑니다. 오늘 제가 여러분들이 이제 관심이 있을 만한 그런 주제로 강의를 준비했습니다. 역사를 좋아하시는 분도 있고 별로 관심이 없는 분들도 계실 거예요. 그런데 우리들이 아는 거는 우리가 역사를 배우는 이유가 있다는 거죠. 우리가 과거로부터 배우기 위해서 우리가 역사를 공부합니다. 과거에서 어떤 사람이 잘못한 게 있으면 그럼 우리 안 하면 되는 거고 또 잘한 거 있으면 우리가 계속 그것을 따라하면 그럼 우리도 성공하게 됩니다. 현대인들은 우리가 가장 이 세상에서 역사 중에서 가장 똑똑하다고 생각하는 경향이 있어요. 근데 사실 그렇지 않습니다. 아무리 우리가 기발한 생각을 하고 어떤 기발한 아이디어를 냈다 그래도 그 원리나 그 돌아가는 방식은 벌써 옛날에 다 있었던 그런 이야기들입니다. 그래서 우리가 좀 겸손할 필요가 있죠. 선교의 영역에서도 우리가 역사를 배우는 이유는 우리가 분명히 선교적으로 좀 실패했던 그런 경우도 있고 또 하나님의 뜻대로 잘 순종해서 성공했던 그런 경우들도 있어요. 그래서 그것을 보고서 우리가 오늘 우리가 어떻게 선교를 잘하고 전도를 잘할 수 있는지 그것을 이제 역사적으로 제가 좀 검토해 보고자 합니다. 오늘 제가 3가지 질문을 가지고 이야기를 전개해 보도록 합니다. 첫 번째는 대상입니다. 자, 누구를 대상으로 선교해야 될까? 또 우리 교회에서 누구를 대상으로 전도해야 될까? 하층민들을 대상으로 아니면 상층부 부자들을 겨냥해서 아니면 일반 대중을 겨냥해서 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 또 두 번째, 토착 문화에 대한 입장입니다. 자, 기존 문화 또 토착 문화에 대해서 어떤 태도를 지녀야 할까? 자, 기독교 문화가 아닌 건 다 사탄의 문화니까 들어가서 모조리 다 파괴해야 될까? 그래서 내가 가지고 들어가는 문화를 피선교지에 그대로 이식해야 될까? 아니면 최대한 토착 문화를 수용하면서 그것만의 어떤 독특한 신앙의 형태를 만들어내도록 도와야 될까? 이런 것을 이제 두 번째 문제로 다루고요. 자, 세 번째는 방법에 대한 겁니다. 어떻게 선교해야 될까? 어떻게 전도해야 될까? 자, 어느 분야에 포커스를 맞추어서 집중적으로 투자해야 될까? 선교의 목적, 전도의 목적은 영혼 구원이니까 무조건 직접적인 복음 전도에만 신경 써야 될까? 아니면 구원이라는 것이 영혼육 전체의 구원, 그리고 또 그 사회 전체의 구원이 우리의 궁극 목표니까 그 직접적인 복음 전도와 아울러서 교육, 의료, 사회, 경제, 정치 이런 영역에서도 기독교를 전해야 될까? 이 3가지 문제를 가지고 제가 중국과 인도와 한국의 예를 들어서 제가 설명을 드릴게요. 자, 첫 번째 우리가 살펴볼 것은 대상입니다. 자, 누구를 대상으로 전도해야 될까?
중국과 인도의 예를 그냥 간단하게 말씀을 드릴게요. 먼저 가톨릭 교회가 어떻게 그 동양 선교를 시작했는지 그것을 간단하게 먼저 점검해 볼 필요가 있습니다. 자, 가톨릭 교회는 13세기에 접어들어서 본격적으로 동양 선교를 시작했습니다. 우리가 보통 가톨릭 역사를 볼 때 그 13세기를 그 가톨릭의 그 중흥기라고 얘기를 합니다. 이때 선교의 주역은 프란치스칸과 도미니칸들이었어요. 제가 여러 가지 이름들이 있는데 이름들은 외우실 필요는 없고 이런 흐름이 있다. 이제 그 정도만 아시면 될 거예요. 1245년에 프란치스칸인 그 카르피니 신부가 그 몽고로 그 전권 대사로 이제 파견이 됩니다. 이제 정종이 대관식을 하게 되는데 그때 교황의 친서를 전달하고 또 우리 사이좋게 지내자 우호적인 답변을 가지고 이제 유럽으로 귀환합니다. 자, 그게 10년 전쯤 후에 프란치스칸인 그 루브룩과 크레모네가 그 왕의 사절의 신분으로 이제 원나라를 방문을 합니다. 참고적으로 이 루브룩이라는 사람이 이제 서방의 코레아라는 이름을 전해준 사람이에요. 이 사람이 이 중국으로 왔을 때 이게 몽고가 막 그 일본을 침노하기 위해서 그 고려의 막대한 그 군장비를 막 요구하는 그런 상황이었어요. 그럴 때 이 사람이 그 압록강까지 왔다가 자기가 보고 들은 것을 써서 교황청에 편지를 보냈는데 저기 압록강 건너의 나라를 가리켜서 카울레라고 불렀고 이것이 나중에 코레아라는 그런 이름으로 스펠링으로 되게 됩니다. 자, 어쨌든 이렇게 그 13세기에 로마 카톨릭에서 그 중국 선교를 본격적으로 시작을 합니다. 자, 그리고 나서 1294년 이제 13세기 말이죠. 14세기가 넘어갈 때 그 프란시스칸 신부인 몬테콜비노라는 사람이 북경에 도착합니다. 그리고 원나라 황실의 지원을 받으면서 본격적으로 선교 활동을 시작합니다. 그리고 1305년에 북경에 교회를 2개를 세워요. 그리고 이곳에서 6,000명을 세례를 줍니다. 그리고 7세에서 11세 사이의 소년 150명으로 이루어진 어린이 성가대까지 조직을 합니다. 이 정도가 되면 그 선교가 성공한 거죠. 그렇죠? 그 6,000명이나 세례를 주고 소년 성가대까지 있으니까요. 자, 그리고 그 신약 성경과 시편을 또 몽고어로, 원나라가 이제 몽고족이니까 몽고어로 번역을 합니다. 그리고 1307년에 중국 교구가 처음으로 창설이 됩니다. 그리고 코르비너는 대주교가 됩니다. 자, 이렇게 됐으면 계속 그 왕실이 바뀌어가면서도 그 선교가 계속 잘 이루어져야 되는데 왕실이 바뀌니까 선교가 완전히 없어져 버렸어요. 그 선교 대상이 몽고인이었기 때문이에요. 그래서 몽고인들이 이제 그 원나라니까 정권이 바뀌니까 그동안에 그 정권의 힘을 빌어서 했던 모든 선교는 그 시간으로 완전히 없어져 버린 거예요. 그래서 결국 원나라 황실을 중심으로 전도했고 중국인 대다수 한족에게는 신앙의 뿌리를 내리지 못했기 때문에 정권이 바뀌니까 그 선교가 완전히 와르르 한 시간에 무너져 버렸습니다. 자, 그 다음에 두 번째 예수회의 그 사비에르라는 사람을 기억하실 필요가 있어요. 콜럼버스가 1492년에 신대륙을 발견합니다. 그리고 나서 그 왕에게 가서 보고를 하죠. 여기 신대륙을 발견했는데 여기 엄청난 자원이 있다. 특별히 금이 많다. 자, 그러니까 거기 이제 교황이 끼어듭니다. 그래서 교황이 끼어들어서 거기에 이제 선교사를 보내려고 그래요. 당시에 그 강대국은 스페인과 포르투갈이에요. 그래서 반을 딱 짜게 가지고 서양은 그 스페인이 알아서 전도해. 그래서 이쪽 아메리카 쪽은 스페인이 와서 이제 그 식미 활동도 하고 선교 활동도 합니다. 근데 동양은 포르투갈한테 줬어요. 그 당시 포르투갈에서 인도나 이런 데로 직접으로 올 수 없으니까 저 아프리카 저 밑으로 돌아가지고 배 타고 와서 이제 인도로 도착하고 일본 가고 중국 가고 그러는데 와서 보니까 땅이 너무나 큰 거예요. 그래서 그 스페인 같이 군대를 동원해서 전쟁을 해서 이겨서 그
그 사람들을 그냥 노예처럼 부려가지고 금 캐고 이런 건 못한다고 생각을 해서 이게 그 장사를 해야 되겠다 해서 그 되도록 전쟁은 피하고 그 니고시에이션을 해서 장사를 하려고 노력을 합니다. 당시에 그 비단과 향료는 유럽 시장에서 고가로 매매되는 거기 때문에 장사하는 것이 훨씬 이익이라고 생각을 했습니다. 자, 이런 정치적인 백그라운드 하에 그 사비에르라는 사람이 이제 동양 선교로 오게 됩니다. 그 이그네시우스 로욜라라는 사람이 있어요. 예수회 제주잇을 창설한 사람이에요. 이때 이제 16세기인데 이 포르투갈 왕이 그 로욜라한테 이게 선교사를 보내야 되니까 사람도 보내달라. 창설된 지 얼마 안 돼가지고 선교사 보낼 사람이 없어요. 그 중에서 이제 그 한 사람을 보내게 되는데 그 사람이 이제 사비에르라는 사람이에요. 1542년 16세기예요. 이때 유럽에서는 지금 막 그 마틴 루터가 종교 개혁을 막 하고 지금 마틴 루터가 거의 그 노년에 접어들 그 시기예요. 1542년에 사비에르라는 제주의 선교사가 인도 서해안에 있는 고아에 도착합니다. 그리고 그곳에서 그 전도해서 대단한 성과를 올렸어요. 근데 문제는 뭐냐면 누구한테 전도를 했냐면 포르투갈 사람들한테 전도를 했어요. 근데 사비에르가 자기 생각을 할 때 내가 포르투갈 사람들한테 전도하러 온 게 아니고 원주민들에게 전도하러 왔는데 그런데 이거 더 이상 못하겠다 하고서 어느 정도 그 자리 잡은 후에 그 남쪽으로 더 나가서 남쪽 해안인 그 피셔리 코스트 어부 해안으로 이제 가게 됩니다. 그곳에서 진주 조개잡이 하던 어부들을 대상으로 전도했는데 그 사람들이 파라바르스라는 그런 사람들이에요. 그 인도의 그 하층민 중에 한 계층입니다. 사실 이 어부들이 선교사를 애타게 기다리고 있었어요. 근데 사비에르가 이곳에 오기 전에 한 8년 전쯤에 이곳에 자꾸 해적들이 이제 출몰을 하는데 그 정부한테 얘기해도 해결도 안 해주고 이게 너무나 힘든 거예요. 그래서 생각해낸 게 포르투갈 왕에게 요청을 했어요. 포르투갈 왕에게 좀 이 해적 문제를 해결해 달라고 요청을 하니까 포르투갈 왕이 너희들이 기독교를 받아들이면 문제를 해결해 주겠다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 이 사람들이 이 제안을 받아들여서 이 파라바스들이 이제 기독교인이 됐습니다. 그런데 8년 동안 선교사를 보내지 않는 거예요. 물론 이제 이 포르투갈 왕도 선교사를 보내려고 노력을 했는데 사람이 없었던 거죠. 그러다가 8년이 지난 후에 이 사비에르라는 사람이 이곳에 선교사로 오게 됩니다. 그러니까 사람들의 반응이 열렬하겠죠. 이렇게 그 선교사를 8년 동안 기다렸는데 드디어 선교사가 왔어요. 그래서 선교사가 종을 치면서 마을을 돌아다니면 사람들이 모이고 그들한테 사도신경 가르쳐주고 주기도문 가르쳐주고 십계명 가르쳐주고 묵주기도 가르쳐주고 자 그래서 사람들이 어느 정도 다 이제 암송하고 신앙 고백을 하게 될 때 세례를 주는데 그게 숫자가 1명, 2명이 아니고 수백 명씩 세례를 줬어요. 그래서 수년 후에 이곳에 정식 인도 카톨릭 교회가 조직이 됩니다. 자 어느 정도 이제 조직이 되고 나니까 이제 사비에르는 후계자에게 이걸 물려주고 다음 선교지인 일본으로 떠납니다. 그리고 사비에르가 떠난 후에 2세대 선교사들은 이 파라바스 어부들을 모아서 여기서 이제 일종의 한국식으로 말하는 신앙촌을 만들었어요. 그래서 집단적으로 기독교 생활을 시작하게 했는데 예를 들어서 주일에는 다들 고깃배 띄우지 않기 그리고 주일에는 다 교회 와서 예배드리기 자 그리고 이제 매주 금요일에는 작은 수확의 일부를 띄어서 교회에 헌금하는 것 자, 이런 것들을 실시를 했습니다. 자, 이 정도 됐으면 선교사가 성공한 거죠. 선교사에게 성공을 한 겁니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐면 기독교가 하층민들의 한계를 못 벗어난다는 거예요. 왜? 인도의 카스트 제도 때문입니다. 이 파라바스들은 인도의 어부들로서 인도 카스트 제도의 최하층민들 중에 하나입니다. 아시겠지만 카스트가 다르면 사람들이 식사도 같이 안 해요. 그러니까 이 하층민들은 이 교회에 가서 함께 성만찬하고 예찬식하고 이제 그러면 이게 포르투갈에서 온 선교사의 교회에 들어가고 포르투갈에 자기들이 마치 시민이 된 것처럼 생각을 하는 거예요.
그러니까 메커니즘이 이렇게 됩니다. 하층민들은 포르투갈인들이 와서 우리를 보호해준다. 그래서 우리가 세례를 받으면 포르투갈인의 인같이 되는 거다. 그래서 일종의 하층민이 신분 상승하는 것처럼 생각을 하는 거예요. 그러니까 사람들이 왕창 모여들죠. 자, 그럼 이에 대해서 그 인도의 고위층들은 어떻게 생각할까요? 당연히 정반대로 생각하죠. 당연히 그 기독교를 싫어하고 그래서 복음 전파에 오히려 방해가 됩니다. 그리고 전체적으로 봐서는 마이너스가 되는 거예요. 그러니까 그 하층민들만 봐서는 성공적인 선교 사역이 되는데 인도 사회 전체로 봐서는 이 중간 계층으로 넘어가지도 않고 상류 계층으로 넘어가지 않는 그런 현상들이 벌어지게 됩니다. 자, 이런 이유로 이것 때문에 인도의 기독교가 하층민의 계층을 벗어나지 못했습니다. 자, 그 다음에 세 번째로 그 예수회의 노빌리에 대해서 말씀을 드릴게요. 자, 사비엘의 전도 방법은 그 현지 문화에 대한 깊은 이해가 부족했습니다. 물론 토닥하려고 노력을 했지만은 실제적으로 그렇게 크게 신경을 못 썼어요. 자, 그래서 세례를 줄 때 포르투갈 기독교식 이름으로 세례를 줬어요. 그리고 포르투갈식 의복을 입도록 권장을 했어요. 그러니까 이렇게 하니까 사람들이 이거 기독교인이 되면 나 포르투갈 시민이 되는구나 이렇게 착각하게 된 거죠. 그러니까 자연의 지식인들은 기독교를 외국인의 침투로 간주해서 기독교를 박해했습니다. 그런데 그 후세대의 젊은 제주인들, 특히 이제 노빌리는 달리 생각을 했습니다. 기독교의 본질과 문화를 구분해야 된다고 생각을 했습니다. 그래서 노빌리가 인도에 있을 때 브라만, 최고 계층이죠. 브라만처럼 의복을 입고 스스로를 교사라고 불렀습니다. 그렇게 하는 이유는 뭐냐면 그렇게 해야 상층부 사람들, 영향력 있는 사람들에게 전도해서 장기적으로 기독교를 효과적으로 전도할 수 있기 때문입니다. 이 사람도 처음에는 이 피셔리 코스트, 어부 해안에 가서 하층민들을 대상으로 전도를 했습니다. 그런데 하다 보니까 한계에 딱 부딪힌 거예요. 사비에르는 이걸 못 봤는데 노빌리는 이걸 본 거예요. 상층부, 고위직, 부자들이 카스트 제도 때문에 절대 하층민이 다니는 교회에 못 온다는 것을 발견하게 된 겁니다. 그래서 이거는 처음부터 그 사람들은 전도하지 않겠다는 그런 얘기랑 똑같은 거예요. 그래서 다른 지역으로 파송이 될 때 선교의 방법을 바꿨어요. 이제부터 상층부 사람들을 겨냥해서 전도하겠다고 마음먹고 모든 것을 그쪽 방면에 맞췄습니다. 자기 스스로를 교사라고 칭하고 독실한 힌두교처럼 채식하고 그리고 산스크리트어를 배우고 자, 이렇게 하니까 고위 카스트 출신 사람들의 존경을 받게 됩니다. 그리고 그들을 중심으로 해서 교회를 세웠어요. 자, 그렇게 하면서 보통 선교사들이 고개를 갸우뚱하게 할 만한 일을 했습니다. 자, 상층부를 겨냥해서 선교를 하면서 대신 하층민들이 교회에 들어오지 못하게 했어요. 이 노빌리의 주장은 이거예요. 카스트 제도, 이거는 악한 거다, 잘못된 거다, 바꿔야 된다. 그렇지만은 현재 인도의 상황상 이걸 문화적 범주에 속하는 거로 봐야 된다는 거예요. 그래서 이걸 어느 정도 허용해야 된다는 입장입니다. 자, 이렇게 보면 이제 인도에 두 가지 종류의 교회가 생긴 거죠. 상층부를 향한 교회가 있었고 그 다음에 하층부를 향한 교회가 있었어요. 둘이는 서로 교류를 절대 못합니다. 그래서 이런 식으로 인도에 이제 두 종류의 교회가 지속이 되게 되는 겁니다. 자, 우리가 여기서 이제 고민해야 됩니다. 누구를 대상으로 전도해야 될까? 누구를 대상으로 섬겨야 될까? 카스트 제도로 움직이는 인도의 경우를 고려할 필요가 있어요. 이거는 1, 20년 내에 해결이 안 될 문제예요. 몇백 년 돼도 해결이 안 될 수 있어요. 이걸 어떻게 고려해야 될까? 그리고 한족이 아닌 몽고족을 중심으로 선교한 중국의 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 자, 소수민족에게 전도를 할 경우에 대다수를 포기하고 소수를 해야 되는가? 역사적으로 주로 하층민들을 대상으로 선교가 이루어질 때 이것을 어떻게 문제를 해결해야 될까? 예를 들어서 베트남의 경우를 보면 역사적으로 주로 하층민들을 대상으로 선교가 이루어졌습니다. 결과적으로 상류층, 중간계층은 모두 불교 믿는 사람들이기 때문에 그 나라에서는 현재 기독교가 대단히 미미합니다. 만약에 베트남 선교를 할 때
하층민들을 대상으로 하지 않고 중간 계층이나 상층부를 겨냥해서 선교를 했다면 어떻게 됐을까? 이게 생각해 볼 만한 얘기예요. 현재 미국에도 이제 베트남 사람들이 많이 들어와 있잖아요. 자, 이제 베트남 목사랑 얘기하면서 제가 듣는 얘기는 뭐냐면 상황이 미국이나 이 베트남이나 큰 차이가 없다는 거예요. 상층부들, 중간 계층 어느 정도 배운 사람들은 기독교를 안 믿는다는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 그런 베트남적인 그런 배경을 그대로 갖고 왔다는 겁니다. 그래서 우리가 전도하기 전에 선교해 나가기 전에 누구를 대상으로 할까를 깊이 생각을 해야 됩니다. 우리가 개교에서 전도할 때도 같은 고민이 필요하죠. 자, 우리 교회는 부자들을 겨냥, 많이 배운 사람들을 겨냥을 해서 전도해야 될까? 그러면 우리들이 이제 생각하죠. 과연 이것이 교회의 목적일까? 목적이 맞는가? 자, 아니면 하층민들을 대상으로 전도를 해야 될까? 집중해서. 자, 예를 들어서 홈리스를 대상으로 하는 전문적으로 하는 그런 교회가 있죠. 자, 홈리스를 대상으로 하는 교회는 확률적으로 많은 상층부 사람들이 안 들어와요. 중간 계층 사람들이 오질 않습니다. 그래서 많은 경우에 이런 교회는 스스로 지속이 불가능합니다. 자, 그렇지만 지속 가능한 방법이 있죠. 부자 기독교인들이 다른 교회들에서 기부금을 많이 줘서 전문적으로 이런 사람들을 대상으로 하는 미니스트를 하게 하면 가능합니다. 자, 근데 문제는 뭡니까? 여전히 그 사람들과 이 사람들이 함께 모이지는 않는다는 거죠. 부자들이 가난한 사람과 섞이지 않는다는 거예요. 자, 그러면 이것이 과연 예수님께서 계획하신 교회일까? 고민해 볼 필요가 있어요. 역사에서 경험하는 한 가지 진리가 있습니다. 기독교 신앙이 일반 대중을 움직이고 그들 가운데 뿌리 박지 않으면 절대 성공하지 못한다는 거예요. 일반 대중이 기독교 신앙을 받아들여야 외연이 확장됩니다. 중간에서 상층부로 확장이 되고 하층부로 확장이 됩니다. 그리고 신앙이 후대로 지속됩니다. 물론 시대와 상황에 따라서 선교 전략, 전도 전략이 바뀔 수는 있습니다. 우리는 어떤 방법이든 일반 대중에게 퍼질 수 있는 가장 좋은 방법을 선택해야 됩니다. 나에게 편한 방법이 아니라 장기적으로 그들에게 가장 유익이 될 수 있는 방법을 찾을 필요가 있습니다. 자, 그 다음에 토착 문화에 대해서 이제 설명을 드릴게요. 중국을 예를 들어 설명을 드릴게요. 자, 이것은 이제 기존 문화, 피전도자의 생활 습관 혹은 가치관에 대해서 어떤 태도를 가져야 할까의 문제입니다. 자, 세상 문화 속으로 들어갈 때 두 가지 기본 입장이 있을 수가 있어요. 하나는 세상 문화는 기독교 문화가 아니니까 무조건 사탄의 문화다. 다 없애야 된다. 그럼 문화는 필요한데 어떤 걸 가져다 줄까? 나에게 익숙한 그런 문화를 가져다 주자. 이런 입장이 있을 수 있어요. 두 번째 입장은 아무리 사악한 문화라도 그 안에 하나님께서 내재적으로 심어주신 하나님의 심성이 약간이나마 어느 정도나마 담겨 있다. 그래서 선교사는 최대한 토착 문화를 수용하면서 그것만의 독특한 신앙의 형태를 만들어내려고 노력해야 된다. 본질적인 것은 고수하지만은 나머지 것들은 모두 상황에 맞게 토착한다. 이런 두 가지 입장이 있을 수 있습니다. 자, 먼저 경교의 예를 들어드릴게요. 경교는 그 초대교회 때, 에베소 공의회 때 5세기인데요. 그때 이단으로 정제된 네스토리우스 파가 경교예요. 그래서 이제 팔레스타인 지역에서 이제 네스토리우스 파가 이단으로 정제되니까 있기가 힘들잖아요. 그래서 시리아 쪽으로 넘어갑니다. 시리아 쪽으로 넘어갔다가 나중에 이것이 이제 중국 쪽으로 넘어가게 되는데 그것이 경교라는 이름으로 경교가 이제 네스토리우스파의 한자 명칭이 돼서 그 당나라로 넘어갑니다. 그래서 이제 당나라 때 이제 7세기인데 이제 당나라 때 이 경교가 들어가게 되는데 이 경교의 특징은 뭐냐면 중국의 문화적 전통에 맞추어서 선교하려고 노력했다는 점입니다. 자, 경교 요 이름 자체가 이미 다른 것과 비슷하죠. 불교, 유교, 도교. 이게 벌써 이 이름부터 이 토착화의 그 의도가 있는 거예요. 그리고 이제 성령을 가리켜서 현풍, 기도하는 걸 수공덕, 또 교회를 절사자를 써가지고 수도사를 승으로 하고 주교를 대덕, 뭐 이런 식으로 해가지고
모든 그 기독교적 용어를 불교 용어로 이제 다 바꾸게 됩니다. 자, 네스토리우스파는 그 마리아 숭배를 거부해요. 그래서 뭐 성상이라든가 이런 거 싫어해요. 그런데 중국에 와서는 교회당 안에 성화를 걸어놓고 또 중국 황제의 편액과 글씨를 이제 두고 이런 것들. 이제 벌써 그 중국의 조정 왕실과 이제 좋은 관계를 유지하려는 그 토착화의 그런 그 의도를 우리들이 읽을 수 있죠. 또 동양 종교의 효를 강조하고 그리고 조상 제사를 허용을 합니다. 그리고 중국 사회에 당시에 그 일부 다처제가 이제 보편화됐었는데 그것도 묵인해 줬어요. 이거는 그냥 일종의 그냥 양보할 거는 최대한 양보하는 거죠. 근데 물론 이것에 대해서 이제 찬반이 당연히 있죠. 그 정도까지 하면서 하는 게 기독교냐 이렇게 나올 수가 있는 거죠. 그래서 어쨌든 이 네스토리우스파는 그 기독교와는 이 경교는 이제 중국에 와서 이제 중국의 토착 종교로 이제 바뀌게 됩니다. 그래서 이제 이런 선교 정책을 썼기 때문에 이제 문화적 전통에 대한 자부심이 강했던 중국 사회에서 200여 년 동안 존재합니다. 그러나 이 경교는 200년 지난 다음에 없어져요. 이유가 뭐냐? 역시 정권이 바뀌고 박해가 시작되면 없어져요. 외래 종교는 없어집니다. 근데 중국 불교는 없어지지 않았어요. 차이가 뭐냐? 민중들에게 뿌리를 내렸냐, 내리지 못했느냐. 여기에 차이가 있는 겁니다. 경교는 중국 불교처럼 민중들에게 뿌리를 내리지 못했기 때문에 박해가 시작될 때 없어져 버렸습니다. 그 다음에 이 경교가 나중에 그 400년 후에 다시 나타나게 되는데 이때는 야리가온이라는 이름으로 다시 등장하게 됩니다. 이때는 원나라 때예요. 자, 이 야리가온이라는 뜻은 몽고로 복음을 섬기는 자라는 뜻입니다. 이 원나라의 이제 야리가온은 당나라 때 경교에 비해서 지배계층의 종교라는 색채가 강했습니다. 아시겠지만 원나라는 이제 몽고족에서 출발했죠. 소수예요. 다수는 한족이에요. 근데 이 야리가온이 그 원나라 왕실과 접촉을 해서 선교를 하게 됩니다. 그러니까 사람들이 볼 때 이거는 외래 종교에다가 왕실을 배경으로 하고 있는 그런 거예요. 그래서 이제 역시 이 야리가온도 이제 정권이 바뀔 때 이제 이게 원나라가 이제 망하고 이제 명나라로 넘어갈 때 자연히 이것도 이제 배척되게 됩니다. 그래서 야리가온도 없어지게 돼요. 그리고 나서 로마 카톨릭 선교가 있는데 로마 카톨릭 선교를 볼 때 이제 세 수도회를 기억하시면 됩니다. 예수회가 있고 그다음에 도미니칸들이 있고 프란치스칸들이 있어요. 이 도미니칸하고 프란치스칸은 때로는 관계가 나쁘기도 하지만은 많은 부분 같이 가요. 반면에 예수회는 조금 그 선교 방법이 완전히 차이가 납니다. 예수회는 그 토착화를 적극적으로 추진했습니다. 중국의 유교 문화와 타협하며 선교했어요. 그래서 하나님을 유교의 그 상제라는 호칭으로 사용을 했고, 또 공자를 인정을 했고, 조상 제사를 인정을 했습니다. 자, 그런데 이제 다른 수도회들, 도미니칸과 프란치스칸은 이것에 절대 반대예요. 이거는 우상 숭배다라고 이렇게 해서 반대를 했습니다. 자, 이 때문에 로마 교황청까지 이제 개입해서 이제 전례 논쟁으로 이제 발전합니다. 결국 이렇게 하다가 교황이 프란치스칸과 도미니칸의 손을 들어줘요. 그러면서 그 중국에서 이제 그 제주이트들이 이제 철수하고 그 다음에 그 도미니크 교황과 프란치스칸이 이제 중국의 선교를 이제 장악을 합니다. 예수회가 중국 선교를 할 때는 그때 이제 대표자는 마테오 리치인데 이때 이제 16세기, 17세기 초 이때까지만 해도 중국에서 이제 기독교를 많이 수용을 했어요. 그러다가 프란치스칸과 도미니칸으로 바뀌면서 완전히 분위기가 바뀌게 된 거예요. 이때가 바로 한국의 그 천주교가 전해질 때예요. 그래서 이 조상 제사의 문제는 이 유교에서 대단히 중요한 화두잖아요. 이걸 거부하면 그러면 이제 박해가 시작이 되는데 프란치스칸과 그 도미니칸이 이것을 반대를 하니까
천주교인들, 중국의 천주교인들도 조상 제사를 이제 안 하게 되고, 그러면서 중국 박해가 되고, 그때 조선 선교로 들어오게 된 거예요. 그래서 만약에 제주잇이 계속 선교를, 중국 선교를 하고 있었고, 그리고 그 상태에서 조선 선교를 들어왔다면 그냥 조선에서도 그 정도의 큰 박해는 없었을 것이다라고 추측을 하게 되는 겁니다. 자, 마테오 리치가 그 대표적인 예수회의 선교사인데요. 그 마테오 리치는 그 신학교 교수 출신입니다. 그리고 이제 수학도 하고 천문학도 배운 사람이에요. 그래서 중국에 들어올 때 그 상층부를 겨냥해서 선교를 들어오게 됩니다. 그래서 만다린처럼 스스로 옷을 입고 중국어를 사용하고 서양 학문을 가르쳤습니다. 그리고 세계 지도도 그려주고 서양 달력도 해주고. 리치의 그 기독교관이 있어요. 그건 뭐냐면 기독교는 중국 문명과 종교의 완성이다 라는 그런 입장을 가졌어요. 그래서 이런 거죠. 이건 연속 중국 문화와 기독교 문화를 연속선상에서 보는 거예요. 물론 이제 이 중국 종교라든가 중국 문화를 통해서는 구원받지 못하지만은 이 안에도 이제 기독교를 밝혀주는 뭔가 있다는 거죠. 그래서 이걸 완전히 무시하지 않고 이곳에서 좋은 것을 발견하려고 노력했던 사람입니다. 그래서 이제 기독교를 설명을 할 때 유교의 연장선상에서 설명을 했어요. 하나님은 누구냐? 장제다. 그리고 카톨릭의 메스가 있잖아요. 미사를 예배로, 제사로 번역을 했습니다. 그리고 이제 서양의 옷 대신에 그 유학자의 옷을 입었고요. 그리고 그 중국 고전인 사서삼경을 라틴어로 번역을 합니다. 그래서 태서학자, 서양의 큰 학자라는 칭호를 받았습니다. 1601년에 17세기가 시작될 때죠. 북경 황궁으로 초청받아서 황제를 만나게 되는데 이때 황제의 환심을 사기 위해서 시계를 2개를 준비를 했어요. 그 시계를 딱 선물해 줬어요. 요즘 시계야 그냥 한번 딱 하면 그냥 계속 가잖아요. 뭐 배터리 하면 어느 정도 나중에 멈추게 되겠지만 어쨌든 옛날 시계는 이게 태엽을 감기도 하지만은 이게 그 중간에 고장이 나요. 그래서 이제 고장이 날 거를 계산을 한 거죠. 시간이 지나니까 시계가 멈췄어요. 그럼 황제가 어떻게 하겠어요? 다시 선교사를 부르는 거죠. 마테오 리치를 불러서 이것을 시계를 고치게 하고 이제 그것을 계기로 해서 북경에 10년간 머물게 됩니다. 자격은 천문학자 겸 수학자의 자격으로 여기에 상주하게 돼요. 자, 그러면서 상류층과 계속 교류를 합니다. 그리고 이제 거기에 특별히 이제 성당을 짓지는 않고 사찰 하나를 받아서 그것을 이제 교회로 변경해서 사용을 하고. 그래서 리치가 죽을 때는 1610년에는 2000명의 기독교인들이 생기게 됐습니다. 자, 마테오 리치가 비판받는 대목이 있어요. 그러니까 조상 숭배를 인정을 했다는 겁니다. 자, 이 사람이 인정을 한 이유는 유교는 종교가 아니다. 조상 숭배는 우상 숭배가 아니다. 그냥 경의의 표현이다. 이렇게 해석을 한 거죠. 자, 나중에 이제 프란치스칸과 도미니칸이 들어와서 기겁을 하고 이런 해석은 이제 딱 거부를 하고 완전히 뒤집고 그러면서 그 정부의 박해가 시작이 되고 그리고 이것이 조선으로 들어오면서 다시 조선에서도 그런 그 박해가 시작이 되고 이제 그런 역사가 있습니다. 결국 이제 이 조상 제사 문제는 1939년에 카톨릭에서 다시 공식적으로 조상 제사를 허용을 하게 됩니다. 그래서 이제 어떻게 보면 그 프란치스칸과 그 도미니칸의 입장에서 보면 이제 200년 동안 결국 조상 제사를 허용하게 될 건데 이걸 허용을 안 해서 이제 큰 박해를 받게 된 거죠. 자, 아담 샬, 이 사람은 그 마테오 리치 이제 그 다음으로 이제 들어가서 이제 다음 세대의 사람인데 이 사람도 역시 이제 상층부를 겨냥해서 선교를 했고 중국의 천문학 연구소 수장이 됐습니다. 그래서 이 아담 샬이 죽을 때 이게 한 17세기 중반 말 그 정도 되는데 기독교인 수가 27만 명이 됐어요. 27만 명. 그 굉장히 숫자가 많은 거죠.
자, 그러다가 이제 프란치스카나 도미니칸이 들어오면서 박해가 시작이 되면서 이게 싹 씨가 말라버린 거죠. 그러니까 물론 인전 이렇게 기독교인들을 많이 죽여도 그게 완전히 없어지지 않는 거는 당연한 거예요. 그것이 인전 순교자의 피가 씨가 돼서 이제 계속 성장하게 되지만은 이런 큰 그 변혁이 있게 되는 것이 어떤 선교 정책을 펴느냐에 따라서 이런 큰 변동이 있다는 걸 우리들이 기억할 필요가 있습니다. 자, 예수의 중국 선교는 동양 선교의 한 모델로 우리들이 생각할 수 있습니다. 자, 토착 문화에 대해서 어떻게 접근해야 될 것인가? 자, 직접 선교를 해야 될 것인가? 간접적으로 선교해야 될 것인가? 지나치게 왕실과 유식자 계층을 대상으로 선교를 하면 좋지 않죠. 민중에게 뿌리를 내리지 않게 되는 한계가 있습니다. 정리를 합니다. 경교, 중국인들의 전통 종교 사상에 융합하면서 복음을 전하려는 선교 정책 때문에 어느 정도 성공을 거둡니다. 그렇지만은 중국의 불교처럼 민중들에게 뿌리를 내리지 못했기 때문에 박해가 시작될 때 그 역사 속에서 사라집니다. 그 다음에 야리가온, 원나라 때 지배계층의 외래 종교로서 들어갔는데 지지를 받았는데 당나라의 경교가 추진한 그 토착한 노력이 거의 없었기 때문에 급속한 몰락의 길을 걷게 됩니다. 로마 카톨릭의 예수회, 제주이트, 토착인들의 인정을 받았지만 역시 상류 계층을 겨냥했기 때문에 그래서 민중 속에 뿌리를 내리지 못했기 때문에 초기의 활력을 곧 잃게 됩니다. 도미니칸과 프란치스칸, 토착 문화에 대한 지나친 비타협적인 선교 정책 때문에 거의 100년 동안 기독교인들은 중국 정부의 박해를 받으면서 숨어 지내야 됐습니다. 자, 그러면 효과적인 전도, 효과적인 선교를 위해서 우리가 어떤 태도를 지녀야 될까? 우리는 세상 문화에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 자, 상대방의 가치가 어떤지, 신앙관이 어떤지를 알고서 정책을 펴야 돼요. 자, 변하지 않는 원칙은 복음의 본질은 훼손하면 안 되지만은 비본질적인 것이 있다면 그것들을 최대한 수용해야 된다는 겁니다. 자, 그래서 토착 문화를 어떻게 얼마나 인정해야 될지는 깊은 신학적 논의와 고민을 통해서 결정해야 될 문제입니다. 과연 이것이 복음의 본질적인 문제인지 아니면 비본질적인 문제인지 그것을 잘 생각해서 결정을 해야 된다는 겁니다. 자, 비본질적인 것들이 있어요. 예를 들어서 유교 문화권에서 전도하러 갈 때 유학자 복장을 하는 거. 이거는 좋은 방법이죠. 불교 문화권에서 전도할 때 불교 용어를 사용하는 거. 이것도 괜찮은 거죠. 성경의 개념을 설명해야 되는데 그 문화권에 그 개념 자체가 없어요. 그럼 잘 이해할 만한 대체 개념을 사용해야 되는 거. 당연하죠. 가령 생명의 떡. 이거 한국어 번역인데 원어는 생명의 떡이 아니죠. 생명의 빵이죠. 근데 한국 사람들한테는 빵이 아니고 떡이니까 생명의 떡으로 하는 게 맞는 거죠. 원수 부족에게 복음을 전해야 되는데 이걸 어떻게 해야 되나? 그러면 하나님과 원수된 우리가 예수 그리스도의 희생으로 화평을 누리는 것을 원수 부족에게 추장의 자식을 주는 것, 혹은 자녀를 혼인시킴으로써 평화 관계를 시작하는 것, 이런 비유 관계도 우리들이 설명할 수가 있고. 자, 그러면 이건 개교의 상황을 살펴봅시다. 자, 본질적인 것과 비본질적인 문화를 어떻게 구분해야 할까를 고민할 필요가 있습니다. 자, 예배와 세속 문화의 관계를 봅시다. 예배 때 드럼을 사용해야 되는지, 기타를 사용해야 되는지, 가령 찬송가 가사를 유행가에 붙여서 해도 되는지, 필요하다면 해야 되겠죠. 그리고 우리가 현재 사용하는 거룩한 노래 중에서 유행가 곡을 사용한 게 상당히 많이 있어요. 우리가 지금 몰라서 그러죠. 또 교회 건축 양식, 어느 정도까지 세속 문화를 우리가 수용해야 될지, 담배와 술에 대한 문제, 또 어떤 교회는 십자가를 달지 않아요. 그렇다고 십자가를 안 믿는 게 아니에요. 되도록이면 그 세속 문화에 가까이 가고자 하는 노력이 일환이죠. 자, 어느 정도 선까지 우리가 비본질적인 것으로 생각하면서 이것을 수용해야 될지는 고민해야 될 문제입니다.
자, 그다음에 마지막으로 그 방법, 선교 전도의 방법을 이제 한국 선교의 예를 들어서 간단하게 제가 설명을 드릴게요. 자, 두 가지 선교 방법이 있어 왔어요. 하나는 직접적인 복음 전도, 영혼 구원이 최고니까 그것만 하면 딴 건 절대 신경 쓰면 안 된다. 사회 선교, 병원, 교육 이런 거는 직접적인 복음 전도에 방해되니까 하면 안 된다. 이런 입장이 하나가 있고 극단적인 입장이죠. 물론 또 하나의 입장은 선교는 전인적인 선교를 해야 되니까 그런 것들도 같이 해야 된다. 가령 지금 지금 사람이 굶고 있어요. 그러면 복음을 전도하기 전에 일단 어느 정도 배불리는 못 먹여도 어느 정도는 먹이고 나서 복음을 전해야 되지 않냐. 이런 거죠. 그 네비어스 선교 정책이라는 것이 있습니다. 그 한국 선교 초기에 온 선교사들이 좀 목회 경험이나 선교 경험이 없는 사람들이 한국으로 왔어요. 왜 그러냐면 당시에는 한국으로 선교하면 죽는다고 생각을 한 거예요. 일본까지는 괜찮아. 근데 한국까지 넘어오는 거는 이건 대단히 위험한 일이라고 생각해서 정말 열정이 뛰어난 젊은 사람들, 특히 싱글들이 많이 한국 선교로 넘어왔어요. 그러다 보니까 여러 가지 이제 문제점들이 있어서 이제 선교사들끼리 막 싸우기도 하고 가령 언더우드가 들어오기 전에 장로교 선교사인 그 알렌 의료 선교사가 먼저 들어와서 선교를 하고 있었는데 선교 간의 차이가 있는 거예요. 그래서 둘이 싸우고 언더우드가 선교부에 나 사직한다라고 편지를 보낸 적도 있어요. 그러다 이제 잘 마무리되긴 했지만은 그래서 이제 그러다 보니까 이제 언더우드가 장로교 선교부에 요청을 했습니다. 이거 선교 경험이 없는 다들 없으니까 그 선교를 가르쳐 줄 수 있는 좀 베테랑을 한 사람 좀 보내주십시오. 그 선교부에서는 사람을 보낼 수는 없고 그래서 그 중국에서 30년 이상 활동했던 네비어스라는 사람을 보내서 2주간 집중 세미나를 하게 합니다. 그 세미나의 요점이 뭐냐면 선교에 성공하기 위해서는 자립정신을 키워야 된다. 그래서 그 개교회에서 그 목회자 월급도 감당해야 되고 목회자도 개교회에서 먼저 발굴해서 하게 하고 그리고 재정적인 문제도 도와주지 말고 자체적으로 할 수 있게 하고 교회당 건물도 지어지지 말고 스스로 할 수 있게 하고 이것이 이제 기본적인 그런 방법이에요. 그래서 이것을 간단히 표현하면 자진전도, 자진운영, 자주치리, 그건요. self-propagation, self-support, self-government입니다. 자, 장점이 뭡니까? 빨리 정착한다는 그런 장점이 있죠. 자, 단점이 뭐예요? 지역적 고착성이 있다는 거예요. 그리고 인물이 배출이 안 된다는 겁니다. 자, 이렇게 그 자체적으로만 그 자립을 강조하기 때문에 목회자를 너무 많이 교육시키면 좋지 않은 거예요. 그래서 그 감리교회는 정책이 다르기 때문에 많은 그 유학을 보냈어요. 그래서 초창기에 그 한국 그 정계에 진출했던 많은 인물들 중에 감리교 목사 출신이 많아요. 또 감리교 목사가 아니더라도 감리교에서는 그런 리더들을 키우는 그런 것들이 많이 있었기 때문에 초창기에 한국 초기에 많은 지도들이 배출됩니다. 근데 장로교는 완전히 다른 정책을 핀 거죠. 그리고 또 한 가지 이런 그 단점은 뭐냐면 자급 운영을 지나치게 강조한 나머지 사회 문제에 별로 관심을 두지 않았다는 겁니다. 자, 그럼 감리교의 전 선교 정책은 뭐냐? 역시 이제 자립 전도는 똑같은 거죠. 되도록이면 가능하면 자체적으로 해결할 수 있게 하는 건 당연한 거예요. 그렇지만은 다른 것들도 해야 된다는 거죠. 또 한 가지 감리교 선교의 다른 점은 뭐냐면 민중 대상의 선교라는 거예요. 처음에 아펜젤러가 들어가서 교회도 하지만은 정동에 그 영어학교를 시작을 했어요. 그래서 이 학교에서 통역관들이 나와서 그 신분 상승이 이루어졌는데 이때 통역가로 들어온 사람들이 다 평민 출신이에요. 또 스크랜턴 박사가 정동에서 이제 병원을 만들었는데 이것이 시병원이에요. 근데 이미 병원이 있었죠. 알렌의 제중원이라는 병원이 있었어요. 제중원은 그 상층부를 겨냥한 거지만 시병원은 평민들을 대상으로 하는 거예요. 그래서 콜레라가 터졌을 때 그 제중원은 꼼짝하지 않았지만은 이 시병원은 그 활동을 했어요. 그래서
500명이나 되는 그 콜레라 환자들을 살려줬다는 그런 기록이 있습니다. 또 한 가지 감리교 선교의 특징이 뭐냐면 복음을 통한 여권 신장이에요. 처음에 선교할 때부터 여자 선교사 비율이 감리교가 훨씬 많아요. 왜냐하면 감리교에는 그 여권 신장을 처음부터 믿었기 때문입니다. 아펜젤러가 그런 고백한 내용이 있어요. 자, 한국은 남존여비의 유교 사상이 많이 있어요. 그래서 똑같이 병들어도 남자아이는 치료해줘도 여자아이는 치료하지 않습니다. 그러다 보니까 여자 인구가 많아요. 이 여자 인구가 적어요. 남자가 많아요. 그러니까 당연히 호라비들이 많아요. 그래서 인간 보통 수명에도 연관이 되고, 그래서 어떤 기근이 오면 안에 있는 남자들은 살지만은 아내가 없는 호라비들은 죽는다. 이런 얘기를 아펜젤러가 하게 됩니다. 이게 한국의 상황인 거예요. 그래서 이제 미국 선교부의 입장에서 볼 때, 이거 여권에 대한 이런 문제가 심각하구나 생각을 해서 처음부터 집중적으로 여자 선교사들을 많이 보내게 됩니다. 그래서 그 감리교회에는 그 여자 기관이 처음부터 감리교회에서 많이 생겼어요. 그래서 뭐 선교회관이라든가 사회사업관들 또 어떤 계몽 운동을 펼치는 그 분여기관들이 이제 감리교회에서 많이 생기게 됩니다. 한국 선교를 보면 지금도 마찬가지고 결과적으로 감리 장로교회가 감리교회보다 커요. 그래서 우리들이 보통 얘기를 들을 때 장로교회가 왜 이렇게 커졌냐? 그거는 네비어스 선교 방법 때문에 커졌다라는 얘기를 해요. 근데 그것은 잘못된 겁니다. 이런 이유가 있어요. 장로교인이 이제 많게 된 그 네비어스 선교 방법이 효과를 본 거는 북쪽 지역이에요. 황해도, 평안남북도, 관서 3도예요. 그 이유가 뭐냐면 처음에 성경이 먼저 북쪽에서 들어왔죠. 기독교가 들어오기 전에. 근데 그거 장로교예요. 그래서 북쪽에 장로가 이미 자리를 잡았기 때문에 그 언더우드가 들어왔을 때 유명한 말을 했어요. 나는 씨를 뿌리러 왔는데 벌써 세례달라는 사람들이 북쪽에서 지금 몰려오고 있다. 그래서 나는 지금 추수하기에 바쁘다. 이런 얘기를 했어요. 그리고 이제 사회적인 그런 메커니즘을 보실 필요가 있는데 남쪽에는 양반들이 자리 잡고 있어요. 양반, 그럼 서로들 끌어주는 그런 건데 여기에서 끌어주지 못한 사람들이 북쪽으로 와요. 그래서 북쪽에는 상업이 위주로 되고 또 청나라랑 왔다 갔다 하면서 이제 서양 문물을 많이 접하게 되고 독립정신이 강하게 됩니다. 자, 이렇게 독립적인 사람들이고 돈도 있기 때문에 이런 네비우스 방법이 통하는 거예요. 근데 똑같은 장로교의 네비우스 방법이 있던 그 경북 지역은 양반이 자리 잡고 있기 때문에 전혀 효과를 보지 못했어요. 그리고 서울 같은 경우는 감리교가 훨씬 더 성장률이 더 컸습니다. 숫자가 더 많았어요. 이건 뭘 말하냐면 단순히 네비우스 방법 때문에 장로가 커진 게 아니라는 걸 우리들이 이제 알아둘 필요가 있습니다. 그리고 장로교는 선교 들어갈 때 4 선교부에서 들어왔고 감리교는 2로 들어왔어요. 그래서 선교사의 수에서 거의 한 3배 정도 차이가 납니다. 그래서 그런 차이점들이 있다는 것을 우리들이 좀 알 필요가 있고, 또 한 가지는 감리교회 여선교사가 많다는 사실이 역할을 합니다. 이거는 네거티브 역할을 하는 거예요. 한국은 남존여비 사상이 있기 때문에 남자가 기독교를 믿으면 온 가족이 기독교인이 돼요. 여자가 기독교인이 되면 그 사람만 기독교인이 돼요. 그래서 가족을 전도시키기 위해서 수많은 핍박도 받고 어려움을 당합니다. 그래서 이제 그 여성을 통한 전도 활동이 한국의 상황에는 한계가 있는 거예요. 자, 그러면 효과적인 면에서는 남자에 집중해야 되는데 여사 선교사를 보내야 될 것인가라는 거는 신앙의 문제인 거예요. 비록 이것이 전체적으로 마이너스가 될 것 같지만은 이것이 결국에는 롱텀으로 좋다고 생각을 했기 때문에 이쪽으로 간 거죠. 자, 이제 총 결론을 맺습니다. 우리가 어떤 방법을 택해야 될 것인가? 직접적인 복음 전도, 아니면 이 로컬 처치만
집중하게 해야 될 것인가, 아니면 사회 전반에 걸친 이제 전반적인 것을 그 선교사를 할 것인가. 자, 결론은 둘 다 해야 되겠죠. 자, 이것에 대해서 한국의 이제 선교사로 계셨고 또 그런 활동을 하셨던 마포 삼락 세미얼 모펫 선교사가 이런 표현을 썼어요. 복음 전도는 the leading partner다. 우선적 동반자다. 복음 전도가 모든 것에 프라이어리티가 있는데 그 사회 선교나 복음 전도 이건 두 가지가 동반자다. 리딩 파트너인데 복음 전도가 리딩해야 된다는 거죠. 이거는 마치 하나님 사랑과 이웃 사랑과 비슷할 거예요. 이것도 리딩 파트너죠. 어떤 게 먼저냐라고 하면 이론적으로 하나님 사랑이 먼저예요. 그렇지만은 이웃 사랑이 없으면 하나님 사랑을 없는 거예요. 이건 같이 가야 되는 거예요. 그래서 세미얼 모페시한 the leading partner, 우선적 동반자. 그래서 이것을 통해서 우리가 총체적인 선교를 지향해야 된다. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있습니다. 자, 오늘 세 가지 관점에서 선교를 바라봤습니다. 대상, 누구를 대상으로 해야 될 것인가? 일반 대중에게 복음이 전달되지 않으면 사역이 언젠가는 중단된다. 그래서 거기에 포커스를 맞춰야 되고, 토속 문화에 대해서 어떻게 우리들의 입장을 취해야 될 것인가? 우리들이 복음적인 본질적인 것은 반드시 고수해야 되지만은 나머지 것들은 함께 소통하는 그런 필요가 있다는 것. 세 번째, 방법적인 문제, 전인적인 구원, 총체적 구원을 지향해야 된다는 것. 무엇을 먼저 할지는 상황에 따라서 선택해야 되지만 결국 이 두 가지가 같이 가야 된다는 것. 그것이 오늘의 결론입니다. 그래서 전인이 구원받고 전체 사회가 구원받는 목표를 향해서 선교도 하고 개교의 전도도 하자. 이런 취지로 제가 오늘 강의를 준비했습니다. 자, 오랜 시간 들어주셔서 감사합니다. 네, 김영래 목사님 마이크. 이게 지금 줌 강의라서요. 뮤트 언뮤트가 지금 조금 혼동될 때가 있는데요. 우리 홍삼유 감사님 또 귀한 강의, 우리 이성일 선교사님 귀한 강의 감사를 드립니다. 이렇게 해서 두 강의를 듣고요. 참 은혜로운 시간이었습니다. 우리 코코스 부회장이신 우리 김두식 목사님께서 좋은교회 섬기시는 김두식 목사님 광고해 주시겠습니다. 네, 좋은교회를 섬기는 김두신 목사입니다. 먼저 올해 2021년도를 맞이해서 선교 디너를 허락해 주시고 인도해 주신 먼저 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 인사 한 말을 전해 주신 우리 감독님이신 우리 깔까니 감독님께 감사드리고요. 특별히 귀한 두 세미나를 인도해 주신 우리 이성일 선교사님과 방금 마치신 우리 홍상열 감리사님께 감사를 드립니다. 더불어서 이 모든 순서를 주관하시고 인도해 주신 회장님이야 모든 목사님들과 성도님들께 감사를 드립니다. 다음, 특별히 오늘 예배 우리 디너 시작할 쯤에 우리 열린교회를 섬기는 우리 성도님들께서 찬양과 경배를 인도해 주셨는데 너무나 은혜스러웠고 너무나 감사했습니다. 그 정성과 그 사랑과 그 열정을 느끼게 되었습니다. 더불어서 이 줌 세미나가 굉장히 복잡한 기술적인 문제들을 갖고 있는데도 불구하고 이 부분을 잘 해결해 주시고 인도해 주신 우리 두 분 목사님, 우리 열린교회를 섬기시는 두 분 목사님이신데 김기훈 목사님과 권조세 목사님께 감사드립니다. 이번 선교 디너를 위해서 물심양면으로 모든 성도님들께서 한 마음이 되어 기도해 주신 줄로 알고 있습니다. 더불어서 기도뿐만 아니라 이 선교를 위해서 티켓을 또 구입해 주시고 지원해 주시는 일에 최선을 다해 주신 모든 교회와 성도님들께 감사드립니다. 선교 디너 헌금은 이미 다 알고 계신 바 그대로 전에 코커스 개척교회인 저희들이 기도하고 사랑하고 있는 우리 예수 사랑 교회를 위해서 사용됩니다. 선교 헌금해 주신 여러분 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 예, 감사합니다. 이제 이번 선교 디너는 우리가 우리가 간단하게 좀 뭐 하나 여쭤보고 싶은 말씀이 있는데 아주 간단하게요. 모두 그 72분이 들어오셔서 감사하고요. 명칭이 세미나입니다. 세미나면은
명칭 그대로 쌍방소통입니다. 쌍방소통. 근데 72분이 단 한마디의 질문이나 소통 대화가 없이 그냥 2시간이 그렇게 끝나는 거에 대해서 무척 아쉽게 생각합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 다음에 뭐 기회가 되면 우리가 같이 논의할 수 있는 시간도 좀 에디에서 타임 플랜을 짜겠습니다. 근데 우리가 이번에 이제 2시간을 강의식으로 했고, 명칭은 이제 세미나로 해서 그런 좀 생각을 하셨을 수가 있는데, 다음부터 좀 유념해서 진행하도록 그렇게 하고요. 참 이론적이고 어떤 그런 은혜가 되는 그런 부분에 대해서도 우리가 많이 그렇게 말씀을 드렸는데, 우리가 감리교인들이기 때문에 또 이렇게 머리가 또 이렇게 지식적으로 이론적으로 들어가고 또 가슴이 이렇게 뜨거워져야 되잖아요. 오늘 강의 말씀 오늘 선교들을 통해서 우리 가슴이 뜨거워진 줄 압니다. 우리 가슴이 스트레인질리 함께 왬트된 이 저녁이 된 줄 압니다. 우리가 느끼건 못 느끼건 그 선교의 열정이 우리 이 저녁에 들어갔을 줄 믿는데요. 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말씀하셨는데 팬데믹 시간에 우리가 더 해야 될 줄 믿습니다. 그러한 우리 결단을 고백하면서 우리 북가주 연합감리교회 정말 선교의 지체로서 하나님 앞에 올려드리기 원합니다. 또 내 개인적으로 또 내가 사는 삶의 현장 속에서 선교사로 살아가겠습니다. 이런 고백으로 우리 찬양합니다. 우리 505장 온 세상 위하여 우리 찬양하시면서 또 우리 고백하고 우리 정현선 목사님 오클랜드 연합감리교회 섬기신 정현선 목사님 축도하심으로 오늘 모든 순서를 마치겠습니다. 온 세상 위하여 나 복음 전하리 만 백성 모두 나와서 주 말씀 들으라 죄 중에 빠져서 헤매는 자들아 주님의 음성 듣고서 너 구원받으라
기도하시겠습니다. 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 다시 한 번 더 주의 말씀 앞에, 복음 앞에 서게 하시고, 또 교회를 향하여, 이 땅을 향하여 하나님 복음을 들고 부르짖고 다시 한 번 더 이 세상의 빛과 소금으로 또 빛으로 세워지기 원하는 당신의 모든 종들 머리머리 위에, 또 목된 성도들과 복된 교회들마다 이 귀한 일에 참여하며 헌신하며 마음속에 다짐하며 다시 한 번 더 복음과 선교에 우리의 뜻과 마음을 쏟기 원하는 당신의 모든 종들 머리머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 아멘.